सत श्रीकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। आज बेहद एक्साइटेड हाँ क्योंकि मैं थोड़े नाल शेयर करने लगा वहां चार पीएनपी ड्रॉज, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जो तुसी भी देख के हैरान हो जाओगे। की चीज है, की डिटेल है, सारा कुछ शेयर करांगा। उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट, तुसी चैनल ते नवे हो और चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दियो, क्योंकि इस चैनल ते असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियां न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने। तुहानू वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हां दा भी बेनिफिट हो सके। सो नाल दे नाल बैल आइकन जरूर दबा दियो, इहदे नाल वीडियो उस वक्त तुहाडे तक पहुंचता है जदों असी अपलोड करना चाहते हैं। ते जे तुसी कैनेडा आना चाहते हो या कैनेडा वास्ते थोड़ी फाइल चल रही है तो ये चैनल है जो तुसी सब्सक्राइब करना है। सो बिना होर देर कीते होया शुरू करने आ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है चार पीएनपी ड्रॉज के बारे। तुसी भी कहो कि ताकि हो गया चार पीएनपी ड्रॉज ने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है चार पीएनपी ड्रॉ इको प्रोविंस ने किते ने। केड़ा प्रोविंस है जड़ा चार पीएनपी ड्रॉ कर सकता है? गैस करो, मेरे ख्याल में तुम समझ गए होगे। वही प्रोविंस जिथे मैं रहना हाँ, ओंटारियो। जी हाँ, ओंटारियो ने चार पीएनपी ड्रॉ किए ने और ओंटारियो दे चार पीएनपी ड्रॉ जड़े हुए ने सिर्फ 2 दिनों च हुए ने। 2 दिनों च ये 4 पीएनपी ड्रॉ हुए ने। सो एवं नहीं मैं कहता ओंटारियो किंग सी, किंग है और किंग ही रहेगा पीएनपी के मामले च। सारे प्रोविंस कट्ठे होकर भी ओंटारियो का मुकाबला नहीं कर सकते। सो ओंटारियो ने सिर्फ 2 दिनों के इन्ने बंदे बुला लेते हैं। प्रोविंस कई सारे तो पूरे साल च नहीं बुला पाते। 2 दिनों के एप्रोक्सीमेटली 5000 तो उत्ते बंदा बुला लेता है। 5000 तो उत्ते। ये इन्फॉर्मेशन जी ना ये थोनू वो टिकटॉक वाले खब्बे सज्जे इधर उंगला करते हैं, उन्होंने नहीं देनी। उन्होंने को ना तो डेटा है और जो मेरा वीडियो देख के वो थोनू दस भी देंगे तो फाइल नहीं ला सकते थोड़ी, इस गल की गारंटी है। सो आप वापस अपनी गल पर रहने मैं थोड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट दस रहा हाँ ताकि थोड़ा कोई बेवकूफ़ ना बना सके। और ये कॉन्सैप्ट समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को यह कॉन्सैप्ट नहीं पता। सो ये कॉन्सैप्ट है कि जे मान लो तुसी अपनी प्रोफाइल shaadi.com ते रजिस्टर की हुई है तो जे रिश्ता थोड़ा सामने तो आता है, जो रिश्ता सामने तो आता है उन्होंने कहते हैं नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट। तुसी प्रोफाइल बनाई हुई है एक्सप्रैस एंट्री च, रिश्ता थोड़ा सामने तो आया, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट। तुसी जा के रिश्ते की भाल की है, उन्होंने कहते हैं एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट, एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट, NOI, ये 2 वखरे वखरे कॉन्सैप्ट ने। सो ओंटारियो ने दोनों कैटेगरी च ड्रॉ किया है। सो की ड्रॉ है मैं सारी डिटेल थोड़ा ना शेयर करता जाऊँगा। सब तो पहला मैं थोड़ा दसा जो पहले ड्रॉ की गल कर लगा वो है HCP, ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम। ये ड्रॉ हुआ है। ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम जोड़ा है ये अंदर ही टैक आता है, ये अंदर ही हैल्थ केयर सैक्टर आता है। ये कितने आता है, कि जगह पर आता है, इनू समझने वास्ते लोग तो कहते हैं वो ड्रॉ आ गया जी, ड्रॉ आ गया। भाई केड़ी कैटेगरी च ड्रॉ आया, किस तरह का ड्रॉ आया, ये नहीं समझ आती है। तो आप ड्रॉ की गल करांगे कित्थे आया। पहले कैटेगरी समझ लीए ताकि पता लग जाए कि ह्यूमन कैपिटल आंदा किहड़ी कैटेगरी च। सो ह्यूमन कैपिटल जिहड़ा है वो भी थोड़ा मैं दसना वा किहड़ी कैटेगरी च आंदा। लेकिन एक होर इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दियां जो फिर तुहानू किसी ने नहीं देनी। वो की न्यूज़ है कि ये जिहड़ा ड्रॉ है ये बिगेस्ट ड्रॉ है। ये नहीं दसेगा कोई क्योंकि डेटा की गल हो रही है, डेटा है नहीं लोगों को। सो बिगेस्ट HCP का ड्रॉ है। डेटा के उत्ते मैं थोड़ा सारी चीज़ डेटाबेस देंगा, थोड़ा एक चीज़ थोड़ा नाल दे नाल इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाऊँगा। सो बिगेस्ट ड्रॉ होया HCP का हुण तक का 2023 का। जिथे तक मैं थोड़ा कैटेगरीज की गल कर रहा सी कि जे कैटेगरी समझनिया ने ओंटारियो दियां तो सौखा जिहा तरीका है। 3 हिस्सों च वंडियां हुई ने। पहली कैटेगरी है ओंटारियो की जी एक्सप्रैस एंट्री लिंक्ड, जिहदे फैडरल की एक्सप्रैस एंट्री नाल लिंक हुंदा है, एक्सप्रैस एंट्री लिंक। दूजी कैटेगरी है एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट, जिहड़ी कि मैं तुहानू हुणे दसी कि तुसी जा के रिश्ते की भाल करते हो। तो तीजी हैगी है बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर वास्ते या एंटरप्रेन्योर्स वास्ते एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿੰਕ ਦੀ। ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟਰੀਮ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ, FSSW। ਇਹ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟਰੀਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੈਕ ਡਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ shaadi.com ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟਰੀਮ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਡਰਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਪੋਸਟ ਕੱਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਟੋਟਲ 2835 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। CRS ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ CRS ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 473 ਕੱਟ ਆਫ ਸੀ। 473 ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੱਸਣੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 45 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ OINP 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ। ਸੋ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਜਾਣਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਪਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟਾ, ਇੱਕ ਡਰਾ ਬਾਈ ਡਰਾ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਾਈ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਡੇਟ ਬਾਈ ਡੇਟ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 12,395 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, HCP, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟਰੀਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 12,395 ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਲਬਰਟਾ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਇੱਕਦਮ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ PR ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ PR ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ,
सो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਬਿਗੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। OINP ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਇਹ 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਔਰ PhD। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਡਰਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ, ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਮੋٹے ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਡਰਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ 1506 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 375 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ 30 ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, 30 ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ 1131, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ, ਤੇ 46 ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਟ ਆਫ ਸੀ, 1131 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ CRS ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ CRS ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸਕੋਰ ਹੈ।
आई होप कि यह गल बिल्कुल क्लीयर हो गई होगी। सो अगे चलने स्नैपशॉट देख लें। स्नैपशॉट जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया है कि ये डेटा डेट बाय डेट, कैटेगरी बाय कैटेगरी, ड्रॉ बाय ड्रॉ सारी इंफॉर्मेशन थोड़े सामने इत्थे हैगी है। 4418 लोगों को बुलाया गया है। सो ये सामने थोड़े डेट बाय डेट, ड्रॉ बाय ड्रॉ और स्कोर रेंज बाय स्कोर रेंज सारा डेटा इत्थे अवेलेबल है। अगली कैटेगरी शुरू करने वो हैगी ये हुण इंप्लॉयर जॉब ऑफर के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, यह भी एक कैटेगरी है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर फर्दर ये ड्रॉ हुए हैं, 2 ड्रॉ किए हैं, यह भी 15 अगस्त में ही किए हैं। आप एनालिसिस देख लें। 15 अगस्त को ड्रॉ हुए हैं, 2 पार्ट्स किए गए हैं। 853 लोगों को बुलाया गया है। 408 पहले पार्ट के 445 दोनों स्किल ट्रेड के ने। 61 जोड़ा है वो स्कोर ये और लास्टली CRS स्कोर नहीं सी है और ए ओंटारियो की मैट्रिक सी। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। इस तो बाद अगली गल करिए तो स्नैपशॉट, जो कि स्नैपशॉट थोड़ा यह दसदी है हुण तक किन्ने बंदियां नूं बुलाया गया है। 2963 बंदियां नूं हुण तक बुलाया गया है। 2963 बंदियां नूं इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर बुलाया गया है। अगे चलने तीजी कैटेगरी। सो तीजी कैटेगरी जिहड़ी हैगी है वो इन डिमांड स्किल्स है। ओंटारियो की इंप्लॉयर जॉब ऑफर के अंदर इन डिमांड स्किल्स। सो ये भी 15 अगस्त को ही यह ड्रॉ होया है और ये 256 लोगों को बुलाया गया है। अगेन जिहड़ा डेटा है मैं तुहानूं फिर शेयर कर दिया। 15 अगस्त को यह ड्रॉ होया है, 256 लोगों को बुलाया गया है। स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन डिमांड स्किल्स है तो डिमांड है, इस करके की होएगा बड़ा थोड़ा जिहा स्कोर भी थोड़ा कम हो जाएगा। 23 का स्कोर है। सो इस स्कोर नाल भी ये CRS स्कोर नहीं है ओंटारियो की अपनी मैट्रिक से। बार बार मैं इत्थे रिपीट कर रहा। CN जो तुसी स्नैपशॉट देखोगे तो स्नैपशॉट के विच अगर तुसी इहदा सिचुएशन देखोगे तो स्नैपशॉट 807 लोगों को हुण तक बुलाया जा चुका है। 807 लोगों को हुण तक बुलाया जा चुका है। इन डिमांड जी स्किल्स कैटेगरी वो बुलाया जा चुका है। सो एक चीज़ जरूर कहूँगा कि सही तरीके नाल सही कैटेगरी नूं फॉलो करके तुसी PR कर सकते हो। थोड़ा केस दूजे केस तो डिफरेंट है, नकल ना मारो, ओरिजिनल रखो। थोड़ा केस, थोड़ी सिचुएशन दूजे तो अलग है। तुसी अपनी सिचुएशन साडे नाल डिस्कस करना चाहते हो, मोर दैन वेलकम। तुसी अपॉइंटमेंट बना के गल कर सकते हो। साडा इक्को एक ऑफिस है, वो है ब्रैम्पटन दे विच। एड्रैस, ईमेल ID, फोन नंबर सब कुछ इत्थे थोड़े नाल शेयर्ड है। और बहुत जरूरी गल, चैनल तुसी हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दियो। साडी टीम बहुत मेहनत करके सारा डेटा थोड़े वास्ते इकट्ठा करके लियाती है। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।